السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل مع السيرة النبوية، وكنا وصلنا إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في السنة 10 من البعثة. في العام 10 من البعثة راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، اللي هي مدينة تقع شرق مكة. راح لهم ودعاهم إلى الإسلام، فردوه أسوأ رد، ما أمنوش به، وزيب زيادة قايسوه بالحجارة، وزيب زيادة طيحوا له سن ودموه عليه الصلاة والسلام، دموه في رجله في قدميه. فدعا صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. وهكذا المؤمن لما تصرى له حاجة يدعو الله عز وجل مباشرة، ما يروح لها. أول حاجة يرفع يديه للسماء ويدعو الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله نعم الوكيل، اللهم أغثني. أول حاجة، وتشوفي لما يجيكش الفرج، رب العالمين كي يشوفك بأنك فكرت فيه هو الأول ينجيك ويعاونك سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردة الفعل بتاعه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. وعرض عليه ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبال، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. قال له لا، يعني ملك الجبال جاء وقال له: إذا بغيت نطبق عليهم الجبال نكمل معهم، لأن الطائف جاية في وسط الجبال. بصح النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، خليهم، بالك أولادهم يعبدوا الله. شوف كيفاش يفكر المؤمن. كنا وصلنا هنا. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جوار المطعم بن عدي. وهذا المطعم بن عدي، يعني في اللغة العربية كي نقولوا في جوار فلان، يعني هذا فلان قال له ارواح وانا نحميك، يعني هذا فلان شريف، إنسان مهم في القبيلة تاعه في قريش، وهما عندهم هذيك يعني احترام العرض، احترام الاسم. فلان بن فلان لو كان يجي عنده شر الناس ما ندخلوش عليه، لأن فلان راه مدخله في داره، ما ندخلوش عليه في داره من باب الاحترام. يعني عندهم هذه العرب. وفي مكة كان واحد الراجل يسموه المطعم بن عدي. المطعم بن عدي هذا كان من سادة مكة، إنسان مهم جدا في مكة، وقد قام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف، فأدخله في جواره وأمنه من أذى قريش. يعني هو هذا المطعم بن عدي جمع ولاده وراح شاف قريش وقال لهم: أنا المطعم بن عدي تحترموني، أنا وهدو قاع ولادي مسلحين غادي نستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وغادي نحموه، راه عندنا، وإياكم تنتهكوا العرض تاعنا والشرف تاعنا. خلاص. وبسبب هذا الموقف شكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله وذكره بالخير بعد ذلك. ولكن للأسف الشديد هذا المطعم بن عدي مات مشركا، كما أبو طالب، كما عمه، دافع عليه بصح مات مشرك. نعم. Donc on était arrivé au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 10 de l'islam, il s'est rendu à la ville de Taïf. Taïf, c'est une ville
qui se trouve à l'est de la Mecque, légèrement au nord-est, actuellement environ une demi-heure, 3/4 d'heure de route. C'était une ville importante aussi. Et du coup, le Rasoul alayhi salam s'est rendu là-bas pour les inviter à l'islam. Parce que c'était une ville stratégique qui était connue dans la péninsule arabique. Donc forcément, il essaye de viser les lieux les plus stratégiques par da'wah pour qu'elle se propage plus facilement par après. Sauf que les gens de Taïf l'ont rejeté et lapidé, au point où ils lui ont cassé des dents et au point où ils l'ont blessé et ils l'ont fait saigner, notamment des pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction, quelle a été sa réaction? Eh bien, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa réaction fut l'invocation suivante. Il a dit: Oh Allah, c'est à toi que je me plains de la faiblesse que je suis en train de vivre. Oh Allah, c'est à toi que je me plains de la faiblesse que je suis en train de vivre. Et c'est comme ça que doit réagir le croyant. La première réaction dans une difficulté, dans une catastrophe qui te touche, c'est pas d'appeler les gens, c'est pas de réfléchir à ce que tu vas faire. Ta première réaction en tant que croyant, elle doit être de lever tes mains et de dire: Ya Allah, aide-moi, j'ai que toi, au secours, arrête-nous. C'est la première réaction. Après les causes, après les gens. Et tu verras si, en développant ce réflexe-là, tu verras si tu ne trouves pas issue à tes soucis. Obligatoirement, tu trouveras issue à tes soucis. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après ça, il est sorti de Taïf, la tête baissée, et il a marché dans sa tristesse, et sans s'en rendre compte, il était arrivé presque à la Mecque. Tellement il a marché en étant pensif et triste. Il était presque arrivé. Il a marché des heures et des heures. Alayhi salatu wassalam. Taïb, et lorsqu'il est arrivé à la Mecque, Quraysh l'attendait. Sauf que une personne notable parmi les Quraysh, haut placée, avait armé tous ses enfants et avait déclaré à Quraysh qu'elle prenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa protection. Cette famille, c'est celle de Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi, c'était un haut placé à la Mecque. C'était un homme respecté. Et les Arabes de l'époque, ils avaient ce truc de l'honneur. C'est-à-dire que si telle personne qui est notable et respectée, elle accueille même le pire des gens chez elle, on ne force pas sa porte. On n'entre pas chez elle. Pourquoi? Parce que ce serait manquer de respect à cette personne qui l'a temporairement pris sous son aile. Et du coup, au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Taïf, c'est qui l'a accueilli et qui l'a protégé? Eh bien, c'est cet homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi. وكان المشركون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والمعجزات لا طلبا للحق بل تعنتا وتعجيزا. كانوا يقولوا له: إذا كنت أنت فعلا حقيقة رسول جيب لنا المعجزات، جيب المعجزات نشوفه. وهم في الحقيقة ماشي باش يأمنوا، وإنما فقط متمنيين أنهم يجيبوا له باش يطيحوا به. هذا ما كان، تعنتا وتعجيزا. فشبهوا أنفسهم بالأمم السابقة وقالوا إن موسى كانت له العصا، وصالح الناقة، وعيسى يحيي الموتى، وطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بآيات حسية مشابهة. شوف، قريش كانوا يعرفوا قصة الأنبياء، كانوا يعرفوا. قالوا له: موسى ربي أعطاه العصا تولي لفعة ويحل بها البحر إلى آخره، وعيسى عليه السلام ربي أعطاه هذه القدرة اللي هي إحياء الموتى بإذن الله، وصالح ربي أعطاه الناقة تخرج من الحجارة، مجبل، هذيك الناقة تخرج مجبل، تكون حجرة وتخرج تولي ناقة.
ناقة كبيرة جدا، كبيرة على الجمال اللي موالفين احنا نشوفوه، وفيها يعني خصال وأوصاف خارقة للعادة. قالوا له وانت وش جبت لنا؟ خرج لنا معجزات دروك باش نشوفوا. كتحويل الصفا ذهبا، قالوا له شوف شو بدل الصفا رجعها ذهب. الصفا هي الجبل اللي عند الكعبة، الصفا والمروة. قالوا له هذه الصفا هذه ربك يقدر يرجعها ذهب؟ ثم هم راهم يتشرطوا يعني في المعجزات. وتفجير الأنهار، احنا رانا في مكة صحراء، قول لربك سبحانه وتعالى يخرج الأنهار. وإحياء الموتى والصعود إلى السماء، ورنا كيفاش الطير في السماء. وقد حكى الله تعنتهم في قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. خرجنا الماء من الأرض، إلى قوله تعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هدايتهم، هو كان باغيهم يأمنوا، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني يا محمد على بالنا بلي راك حزين أن القوم تاعك ما بغاوش يأمنوا. Donc les polythéistes de Quraysh, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam des miracles. Ils lui demandaient des miracles. Non pas pour chercher sincèrement la vérité, mais juste par espoir qu'il n'y arrive pas et donc qu'il puisse le rabaisser et le traiter de menteur. Ce n'était ni plus ni moins que de l'arrogance, dans le but de le mettre en difficulté. Il lui disait, et regardez comment Quraysh connaissait les histoires des prophètes. Il lui disait, Moussa, Allah lui a donné un bâton qui se transformait en serpent, avec lequel Allah lui permettait d'ouvrir la mer en deux, etc. Saleh, le prophète de Thamoud, Allah lui a donné comme miracle une chamelle géante, beaucoup plus grande que les chamelles habituelles. Et cette chamelle, elle sortait des falaises, elle sortait des roches. Elle était de la roche et tout d'un coup, hop, elle sortait des roches et on voyait une chamelle devant nous. Subhanallah. Et elle avait des caractéristiques hors du commun, qu'on trouvait pas dans les chameaux courants. Il lui disait, Moussa, il avait le bâton. Et Saleh, il avait la chamelle. Et Isa, alayhi salam, il ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Alors toi, t'as quoi comme miracle à nous sortir? Ils exigeaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam des miracles, et en plus ils exigeaient les types de miracles. Ils lui disaient, on voudrait que tu nous transformes le mont Safa en or. Non. Ou bien il lui disait, fais jaillir des rivières en plein milieu de la Mecque. Ou bien il lui disait, fais ressusciter les morts toi aussi. Ou bien il lui disait, montre-nous comment tu peux voler dans les cieux. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela dans le Coran. Allah dit ce qui a pour sens. Ils dirent, nous ne croirons pas en toi tant que tu ne feras pas jaillir pour nous une source de la terre. Donc ça, c'est la preuve sur le fait qu'il lui demandait de faire jaillir des rivières. Et un peu plus loin, Allah dit que Quraysh ont également dit, on ne croira pas jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous pourrons lire. Ce passage-là, il est intéressant, parce qu'ils ont eu un livre. Est-ce qu'ils ont cru pour autant? Du tout. Et donc, malgré tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait profondément leur guider, malgré ça. Parce que c'était son peuple. C'est sa famille, c'est les siens. Il est né parmi eux. Il a été élevé par eux. Il a grandi parmi eux. Donc forcément, ça nous touche toujours que les nôtres ne soient pas croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait profondément leur guider. Et il souffrait de les voir refuser la vérité. Allah dit ce qui a pour sens.
tu vas peut-être te consumer de tristesse derrière eux s'ils ne croient pas en ce message. En gros, Allah il est en train de lui dire, je sais que tu es triste pour le fait qu'ils ne croient pas. Et dans un autre verset, Allah dit, innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras pas ceux que tu aimerais toi voir guider. C'est Allah qui guide qui il veut. Et oui, même le Rasoul, le meilleur des hommes, et le meilleur des prophètes, il n'avait pas son mot à dire dans le choix de qui peut être guidé ou pas. Lui, c'était un simple transmetteur, pas plus. وقد أقسم المشركون أنهم إن رأوا آية سيؤمنون فقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني رب العالمين راح يخبر فيه، راح يقول له شوف الآيات والمعجزات غير هما ماشي مشكل، نقدر نعطيك معجزات بصح أنا يعني راح يقول له أنا عالم الغيب والشهادة راني نخبر فيك وراني نقول لك باللي لو كان نعطيك كاع المعجزات هادو الناس قريش هادو ما يأمنوش. ربي راه يخبر فيه كما أبو لهب خبره بأنه غادي يموت كافر ويدخل للنار، وأبو لهب كان مازال حي قادر أنه يلعبها مؤمن ويكذب القرآن. وأبو لهب سمع هذيك السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. سمع هذه السورة وهو حي ومع ذلك مات مشرك. إذن رب العالمين راه يقول وما يشعركم أنها إذا جاءت يعني المعجزات إذا جاءت لا يؤمنون. ربي راه يخبر وهو عالم الغيب. فخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يريهم الآيات المقترحة فإن كفروا بعدها عجل لهم العذاب، وبين فتح باب التوبة والرحمة لهم فاختار صلى الله عليه وسلم الرحمة. يعني رب العالمين قال له إلا بغيت نعذبهم نعذبهم ولا بغيت تزيد تصبر معاهم اصبر معاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بغى يزيد يصبر معاهم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة طمعا في إيمانهم مستقبلا. سبحان الله. Donc les polythéistes juraient avec insistance que si un miracle leur était montré, ils croiraient forcément. Mais Allah leur a répliqué. Allah leur a répliqué. Et il a dit, ils jurent par Allah de toute leur force que si un miracle leur venait, ils y croiraient certainement. Dis-leur, les miracles ne dépendent que d'Allah. Yani c'est ni moi le prophète qui décide qu'il y aura un miracle, ni vous qui décidez qu'il y en aura un, ni lequel. C'est Allah qui décide. De la même manière que les prophètes précédents, c'est Allah qui a décidé de donner le bâton à Moussa, c'est Allah qui a décidé de donner certains pouvoirs à Isa alayhi salam, c'est Allah qui a décidé de donner la chamade, c'est Allah qui décide de tout. C'est pas le prophète et encore moins son peuple qui lui exige. Donc Allah dit, dis-leur, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que lorsque ces miracles viendront, ils croiront réellement? Dit autrement, lorsque les miracles viendront, ils ne croiront pas non plus. Et effectivement, ce fut le cas. Puisque Allah Jalla wa Ala a même fissuré la lune en deux, devant leurs yeux. Et ils n'ont pas cru. Donc, soit leur montrer les miracles qu'ils réclamaient, mais s'ils continuaient malgré cela à mécroire, le châtiment tomberait immédiatement sur eux. Yani Allah Azza wa Jalla, après ça, il a donné le choix au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, si tu veux, je leur donne les miracles qu'ils réclament.
Mais attention, s'ils mécroient, j'abats le châtiment de suite. Ou bien, je ne leur donne pas les miracles qu'ils réclament, et je ne donne que ce que moi je décide de donner, et quand je décide de donner. Et à ce moment-là, tu continues à patienter avec eux, tu continues à les inviter à l'islam, et je patiente avec toi, et je ne les châtie pas de suite. Et parmi les noms d'Allah, il y a justement le parfaitement patient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la miséricorde et la patience, espérant qu'un jour il finirait par croire et revenir à la vérité. ثم بين الله أن المعجزات ليست بيد الرسل وإنما بيد الله وحده فقال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقال سبحانه قل إنما الآيات عند الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans le Coran que les miracles ne sont pas entre les mains des prophètes, mais uniquement entre les mains d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne décide pas de lui-même quand faire apparaître un miracle. Allah dit à ce sujet-là, ce qui a pour sens, dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain envoyé comme messager? Moi, je suis qu'un être humain. Il m'a envoyé pour vous transmettre un message. Je ne peux pas décider. Hein? Il y en a entre parenthèses, chez nous les êtres humains maintenant, chez nous les créatures. Lorsqu'un chef d'État envoie un ambassadeur pour transmettre un message à un autre chef d'État dans le pays où il est, hein? Il arrive au palais présidentiel, toque à la porte, il transmet la lettre. Est-ce que lui, ambassadeur, il a une décision à prendre? Il est simple messager, il transmet, c'est tout. Il est simple représentant. C'est pour ça qu'Allah a dit, dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain envoyé comme messager? Je suis rien d'autre. Vous me réclamez le Safa en or, vous me réclamez de voler dans les cieux, vous me réclamez de faire jaillir des rivières et des fleuves en plein milieu de la Mecque. Je suis qu'un messager, moi. Et Allah dit aussi, dis-leur, les miracles ne dépendent que d'Allah. Donc le rôle du messager, c'est de transmettre le message. Tandis que les miracles appartiennent uniquement à la volonté et à la sagesse d'Allah. Jalla wa ala. وبين الله أن المعاندين لا ينفع معهم ظهور الآيات مهما عظمت. يعني بنادم اللي يعاند كل ما تبين له حاجة يقول لك ولكن، تجيب له دليل ولكن، تفهمه يقول لك ولكن، كل ما تجيب له حاجة يخرج لك هضرة واحدة أخرى. هذا هو العناد. كي نقولوا هذا يعاند بزاف، ما تديرش عليه، ما تهدرش معاه، يعاند بزاف. هذا هو المعنى. يعاند تسمى كل خطرة يجيب لك هضرة، تسمى يعييك، تضيع وقتك معاه. وقريش هادو كانوا يعاندوا بزاف. لا ينفع معهم ظهور الآيات مهما عظمت. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذا ربي راه يخبر فينا. ربي راه يقول لو كان الملائكة تنزل من السماء وتجي تهدر معاهم، تخيل تشوف ملائكة الله أمامك، هذا المخلوقات العظيمة بالأجنحة العظيمة اللي ما عندهم حتى ذنب، عندهم العقل فقط، ما عندهمش شهوات، ما يغلطوش مع ربي، يطيعوا بس طاعة فقط. تخيل انت يجيهم الملائكة وكلمهم الموتى، لو كان قاع الموتى يخرجوا من القبور ويقولوا لهم يا ودي هذا الأنبياء الشيء اللي راهم يقولوا فيه حق، أمنوا، بعد الموت راه كاين العذاب. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا. ولو كان يجوهم كاع المخلوقات يشهدوا عندهم،
باللي هذا الكلام وهذا القرآن حق. ما كانوا ليؤمنوا، ما يأمنوش. يعني رب العالمين راه يخبر فينا، راني نقول لك ما يأمنوش، تجيب لهم اللي تجيب لهم، ولكن أكثرهم يجهلون. وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يعني لو كان قاع تجيب لهم كتاب من عند الله يقروه، وكي يقروه الجبال تتحرك قدامهم، ولا كي يقروه الموتى يخرجوا من القبور ويهضروا معاهم. لو كان قاع تجيب لهم كتاب كي من هذا ما يأمنوش. فدل ذلك على أن أصل المشكلة لم يكن غياب الدليل. المشكل ماهوش الدليل، ماهوش المعجزات، مش هذا هو المشكل، بل المشكل هو الكبر واتباع الهوى، كما تضمنت الآيات بيان سنة إلهية، وهي أن الأمم إذا طلبت آية معينة ثم كفرت بعدها استحقت العذاب. الله عز وجل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: شوف، هما راهم باغين آية معجزة، وانت راك تبلغ لي في الطلب تاعهم، راك تقول لي يا رب القوم تاعي قريش قالوا لك اعطينا معجزة، ثم انتظروك راك تبلغ لي الطلب تاعهم، نعطيك معجزة ما كانش مشكل. بصح سنة الله في خلقه، بمعنى العادة تاع رب العالمين مع المخلوقات، وهي أنها إلا ما أمنوش بالغيب وفات فيهم طلبوا مني معجزة وأعطيتها لهم وما أمنوش، نصرعهم بالعذاب مباشرة. انت خير، رب العالمين قال له نخلي الاختيار عندك، انت نعطي المعجزة للقوم تاعك، بصح عرف من الآن أنهم إلا ما أمنوش غادي نمحيهم، ولا ما نعطيهمش المعجزة وانت تزيد تصبر معاهم. انت شوف. لكن الله رحم قريشا لأنه علم أن كثيرا منهم سيؤمنون لاحقا. الله عز وجل قدر بأن النبي صلى الله عليه وسلم غادي يختار الصبر والرحمة، وفضل عليه الصلاة والسلام أن الصفا ما توليش ذهب، وأن الأنهار ما يخرجوش في مكة، وأنه ما يطيرش في السماء. خاف على القوم تاعه وتمنى بأن أولادهم وولادهم يولوا مؤمنين. هذه هي. Donc, de plus, Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans le Coran, et vous allez voir des versets très 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 touchants. Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur de l'invisible, le connaisseur du passé lointain et du futur lointain, il a informé dans le Coran que quoi que l'on apporte comme miracle à ces gens, ils ne croiront pas. Écoutez, Allah dit dans le Coran ce qui a pour sens. Même si nous faisions descendre les anges vers eux, les anges, ces créatures énormes, avec leurs nombreuses ailes, ces créatures qui ne font que obéir, plus sérieux que, parmi les créatures il n'y a pas, plus sérieux que sérieux. Ils ne commettent aucun péché, ils n'ont en eux que la raison, ils n'ont pas de penchant vers les désirs malsains ou les désobéissances. Pourtant, malgré ça, certains d'entre eux n'ont pas souri depuis la création de l'enfer. Pourtant, ils risquent aucun châtiment. Ils sont à 1000% obéissants. Allah dit, quand bien même je faisais descendre vers eux les anges, et quand bien même je faisais parler les morts pour eux, les morts, que les morts viennent leur parler, pour leur dire que ce qu'il y a après la mort est vérité, que ce que le prophète vous dit c'est vrai. Et quand bien même je ramènerai toutes les créatures
devant eux pour témoigner de cette vérité, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. La plupart d'entre eux sont ignorants. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, même s'ils exigeaient un livre qui, lorsqu'il serait récité, écoutez le miracle qu'Allah Azza wa Jal propose. Quand bien même je leur faisais descendre un livre qui leur permettrait, en le récitant, de faire déplacer les montagnes, de faire bouger les montagnes, ou de fendre la terre, ou de faire parler les morts, ils ne croiraient pas. Ils ne croiraient pas. Subhanallah. Et ça, c'est qui le dit? C'est le connaisseur, le parfait connaisseur de toutes choses. Donc ça montre que le vrai problème n'était pas le manque de preuves ou de miracles. Le vrai problème, c'était surtout l'orgueil et l'entêtement et le suivi des passions. Parce que tous ces versets-là montrent aussi ce qu'on appelle sunnatullah fi khalqih. Qu'est-ce qu'on appelle sunnatullah fi khalqih? Sunnatullah fi khalqih, c'est l'habitude ou les habitudes par lesquelles c'est les manières de faire par lesquelles Allah a l'habitude de gérer cet univers. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala est tout à fait capable de nous donner des enfants sans se marier, sans avoir d'époux ou d'épouse. Allah est capable de tout. Mais Allah, il a décidé que l'une de ses sunan fi khalqihi, l'une de ses manières de gérer l'univers, c'est d'accoupler les créatures pour qu'elles aient une descendance. Allah, il est capable de faire autrement. Mais Allah, il a décidé comme ça. Ça, c'est une sunnah parmi sunanullah fi khalqihi. Autre exemple. Allah Azza wa Jal, il peut très bien nous faire descendre notre subsistance sur la table tous les jours, sans qu'on bouge le petit doigt. Mais Allah a voulu. Et il a décidé que l'on doive faire les causes, se donner les moyens et travailler pour nous donner à la suite de cela notre subsistance. Allah a décidé comme ça. D'ailleurs, Allah, il a déjà fait descendre une table de nourriture. Al-Hawariyin, parmi Banu Israël, à l'époque d'Isa alayhi salam. C'est pas une chose impossible pour lui. Mais Allah, il a décidé que le monde fonctionnerait de cette manière-là, pas autrement. C'est pour ça que la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est qu'il faut placer toute sa confiance en Allah, comme Allah a ordonné, mais de se donner les moyens et de faire les causes également, comme Allah a ordonné. Allah, il a ordonné les deux, ça va ensemble. Parce qu'Allah, il a des sunan, fi khalqih. Il a établi des règles dans cet univers. Je vais donner un dernier exemple pour la route. Allah Azza wa Jal est tout à fait capable de créer l'eau sous forme liquide seule, l'eau sous forme gazeuse seule, l'eau sous forme solide seule, et qu'aucun des trois n'ait de lien avec l'autre, et qu'aucun des trois ne vienne de l'autre. Il est capable. Subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il a décidé autrement. Il a voulu mettre en place cette loi qu'on appelle le cycle de l'eau. C'est Allah qui a voulu ça. Pareil pour la lumière, ses déplacements, etc. La vitesse du son, la vitesse de la lumière, etc. Allah Azza wa Jalla est capable de faire autrement. Mais dans notre monde qui est cette dunya, il a voulu que les choses fonctionnent comme ça. Et on a beaucoup d'ahadiths qui nous racontent comment ça va se passer dans l'au-delà, des choses hors du commun, des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Par exemple, le croyant possédera yawm al-qiyamah une lumière dans sa main, elle n'illuminera que lui, et rien autour de lui. Si d'autres personnes autour de lui ont moins de lumière, ils ne seront pas atteints par sa lumière à lui. Autre exemple, yawm al-qiyamah, le soleil se rapproche des têtes. Et en fonction de nos péchés et de notre foi, chacun aura la sueur
à un niveau différent de son corps. Certains auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au bassin, d'autres jusqu'au cou, d'autres se noieront dans leur sueur. Pourtant, ils seront tous sur une même place. Ça, on a du mal à l'imaginer. Pourquoi? Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, la loi qu'Allah Azza wa Jalla a imposée dans le fonctionnement de notre univers, c'est que l'eau, elle s'étale partout où elle se trouve. Le liquide s'étale partout où il se trouve. Il reste pas il reste pas figé dans un volume, dans un volume d'air. Vous comprenez où je veux en venir par rapport à Sunnatullah fi khalqih? La loi qu'Allah a imposée dans cet univers. C'est lui qui décide. Et du coup, pourquoi je parle de tout ça? Il nous reste quelques minutes. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que l'auteur du livre, Rawdat al-Anwar, il dit, toujours par rapport à cette exigence des miracles, en fait, Allah Azza wa Jal, il a une sunna parmi ses sunnahs, c'est que tous les peuples qui ont demandé des miracles à l'œil nu, lorsqu'ils les ont reçus et rejetés, malgré ça, ils ont été anéantis. C'est pour ça que tous les peuples précédents, on ne voit plus que quelques-uns de leurs vestiges, c'est tout. Ils ne sont plus là, ils n'existent plus, ils n'ont pas de descendance. Parce qu'ils ont été éteints, ils ont été rasés. Thamoud, Ad, tous ces peuples-là. Ils n'existent plus. Les autres peuples, d'autres peuples se sont perpétrés, on est leurs descendants aujourd'hui, mais ces peuples-là, ils n'y sont plus. Pourquoi? Parce qu'Allah les a anéantis. Parce qu'ils ont mécru malgré les miracles. Là. Donc ça, c'est une sunna, parmi les sunnahs d'Allah dans sa création. Et voilà pourquoi on parle de ça ici. Parce qu'en fait, ces versets-là montrent une règle qu'Allah applique au peuple. Lorsqu'un peuple réclame un miracle précis, puis il refuse, malgré son apparition, de croire, le châtiment peut tomber immédiatement sur lui. Mais Allah a fait miséricorde à Quraysh, car il savait qu'un grand nombre d'entre eux finiraient plus tard par entrer en islam. Parce qu'Allah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu me transmets leur demande de miracle, pas de problème, je peux leur donner ce miracle. Mais attention, moi j'ai une règle que j'impose à toutes les créatures. Si je donne le miracle, si je donne ce qu'ils demandent, Safa devient de l'or, la Mecque jaillit de toutes parts avec des fleuves, tu voles dans les airs, tu fais revivre les morts, pas de problème. Mais attention, s'ils ne croient pas, j'efface tout le monde. Tu as le choix entre ça, ou bien de renoncer à la demande, et tu patientes encore avec eux quelque temps. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le choix, finalement, d'annuler la demande. Et il a dit, j'ai espoir que leurs enfants et les enfants de leurs enfants embrassent l'islam plus tard. Qui est-ce qui a prédestiné cette décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah Jalla wa ala. En vérité, Allah, il a fait une grande rahma aux Arabes. Parce que Allah, il savait que beaucoup de descendants de Quraysh allaient embrasser l'islam plus tard. Et voilà le résultat par après. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il nous reste 1 minute, mais on n'aura pas le temps d'aborder le miracle qu'Allah a décidé par après de leur donner quand même, qui est celui de la lune fondue en deux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par après, il a quand même décidé de leur montrer un grand miracle qui est celui de la lune fondue en deux. On en parlera la semaine prochaine. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته